In our previous class, we have observed some applications of refractions. We have observed total three applications of refractions, and we have also learned what is critical angle, what is the condition for having critical angle. In this chapter, we have left only two topics. One is total internal refraction. Number two is optical fiber. Hello everyone, I'm Farhadul. Today I'm going to discuss these two topics, and finally we are going to seal this chapter for this year. Let's get started. Let me rewind the last class so that we can easily understand what is total internal refraction and what is optical fiber and how this works. We have taken we have taken two medium. One is rare medium and on the other side of the boundary is denser medium. We have taken two medium. One is rarer medium and another is denser medium. The two medium that touches one another on the surface is called the boundary. We'll call that surface on which two medium touches one another. We'll call that surface boundary. Let a sun rays or a light rays hits the boundary. Let a light rays hits the boundary on that point. Let's draw a perpendicular on that point on the top of this boundary. The light rays that comes or hits the boundary, we call that rays incident ray. Incident ray. And the incident ray and the what we call that line? We call that line normal. The angle between the normal and the incident ray, we call that angle the angle of incident ray. The angle of incident ray. Well, what we call that angle? The angle of incidence. The angle of incidence. The angle between incident ray and normal, we call that angle the angle of incidence. Well, the light ray hits the boundary and passes through the boundary and comes into the denser medium. What will happen when it enters into the denser medium? It will bend towards the normal. According to the formula, according to the property of refraction, it will bend towards the
normal? Well, see, it should go this way, but no, it will bend a little towards the normal. Well, the rays that pass or going into the denser medium, we call that ray refraction ray. Refraction ray. And the refraction ray and the angle between refraction ray and the normal, the angle between refraction ray and normal, we call that angle refraction angle or the angle or the angle of refraction. Well, this is what we call refraction. Today we will discuss what is total internal refraction. Today we will discuss what is total internal refraction. To understand total internal refraction, we have to understand what is critical angle. To understand total internal refraction, we have to understand what is critical angle, what we have learned from our previous class, what is critical angle. For the critical angle and total internal refraction, for critical angle and total internal refraction, we have the same condition. What is the condition? The condition is the light ray should comes from the denser medium to the rarer medium. The condition is the light ray should comes from the denser medium to the rarer medium. Well, what I have said earlier, to understand total internal refraction, we have to understand what is critical angle. We have learned that critical angle from in our last class. Let me show you the definition of critical angle. Here's the definition you are seeing on the display. The angle of incidence in the denser medium. The angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Well, let me demonstrate the picture again. I am showing here what is critical angle. Let's the bottom medium is denser medium and the top medium is rarer medium. According to condition, the light ray should comes from the denser medium to rarer medium.
the light ray should comes from the denser medium to the rarer medium. For our convenience, let me draw a normal at any point. Let a light ray coming from denser medium in this direction. Since the light ray comes from denser medium and going towards the rarer medium, it will change its direction and it will slightly go, it will increase its angle between the normal. It should go this way, but now it will go slightly far from the normal. It will go slightly far from the angle. It will go slightly far from the normal according to the property of refraction. This angle we called is the angle of incidence, and the angle between a refraction ray and the normal, we call this the angle of refraction. Okay, now if I increase the angle of incidence, in a way that if I increase the incidence in a way that the light that will pass through the rarer medium touching the boundary. আমি কি বলতে যাচ্ছি, আমি যদি দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যদি ইনক্রিজ করি, অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আমি বাড়িয়ে দিই, প্রথম রশ্মিটা গেছিলো কোন দিকে, ঠিক এই ডিরেকশানে। এখন যখন অ্যাঙ্গেলটা বাড়িয়ে দিয়েছি, অ্যাঙ্গেলটা গেছে এদিকে। তাহলে আমি গত ক্লাসে বলছিলাম, আমি যদি দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যদি ইনক্রিজ করি, তাহলে দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনও ইনক্রিজ করবে। ঠিক আছে, আমি যদি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যদি ইনক্রিজ করি, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনও ইনক্রিজ করবে। তাহলে আমি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এমনভাবে ইনক্রিজ করলাম যাতে দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনের মান 90 ডিগ্রি হয়। আমি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এমনভাবে ইনক্রিজ করছি যাতে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনের মান কত ডিগ্রি হয়, 90 ডিগ্রি হয়। অর্থাৎ এই দুইটা মিডিয়ামের জন্য যদি আলোক রশ্মি যদি এ পথে আসে, তখন আলোক রশ্মি ঠিক সোজাসুজি কোন দিক, কিসের উপর দিয়ে চলে যাবে, বাউন্ডারির গা ঘেঁষে চলে যাবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের কারণে দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন 90 ডিগ্রি হবে। আবার বলতেছি, যে পরিমাণ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের কারণে দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন 90 ডিগ্রি হবে, ঠিক ওই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সকে আমরা বলবো কি, ঠিক ওই পরিমাণ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সকে আমরা বলবো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ওই পরিমাণ অ্যাঙ্গেলকে আমরা কী বলবো, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। অর্থাৎ
আমি যদি ডায়াগ্রাম আকারে লিখি অথবা ফ্লো চার্ট আকারে যদি লিখি, the angle of incidence is equal to critical angle the angle of incidence is equal to critical angle, then the amount of the angle of refraction will be 90 degree. Okay, in short যদি আমরা বলতে চাই এটাই বলতে পারবো, the angle of incidence is equal to critical angle when the angle of incidence is equal to critical angle কে আমরা IC দ্বারা ডিনোট করি, ঠিক এইভাবে IC দ্বারা ডিনোট করি। So when the angle of incidence is equal to the critical angle IC, then the amount of the angle of refraction will be 90 degree. Okay, well, if we understand what is critical angle, then we can easily understand what is total internal refraction. Let's deep into the total internal refraction. What is internal refraction? Total internal refraction. When the angle of incidence is greater than the critical angle, careful, the angle of incidence is greater than the critical angle. When the angle of incidence is greater than the critical angle, then there will be no refraction. When the angle of incidence is greater than the critical angle, then there will be no refraction. যখন the angle of incidence critical angle এর সমান ছিল, খেয়াল করো, suppose this is denser medium and this is rarer medium. suppose একটা আলোক রশ্মি আসলো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে, এই অ্যাঙ্গেলের পরিমাণ কত? ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সমান। সাপোজ একটা আলোক রশ্মি আসলো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে, তখন আলোক রশ্মিটা কীভাবে গেছিলো? বাউন্ডারি গা ঘেঁষে গেছিলো, ঠিক আছে? খেয়াল করো, আলোক রশ্মিটা যখন এখানে ছিল এটা গেছিলো কীভাবে? গেছিলো এভাবে। যখন আলোক রশ্মিটা একটু আরও দূরে নিলাম, যখন আলোক রশ্মিটা প্রথমে ধরে নাও আলোক রশ্মিটা ছিল এখানে, তখন আলোক রশ্মিটি এ পথে পরিমিতির মাধ্যমে গমন করলো। যখন আমি এই রশ্মিটার অ্যাঙ্গেলটা
প্রথমে অ্যাঙ্গেল ছিল কতটুকু, এতটুকু। আমি অ্যাঙ্গেলটা যখন একটু বাড়াবো, ধরো অ্যাঙ্গেলটা বাড়িয়েছি, অর্থাৎ আর রশ্মি এখন আসলো, প্রথমে আসলো এ বরাবর, এখন আসলো ধরো এ বরাবর। তাহলে কী হয়েছে, এটা আরেকটু প্রথম রেখার জন্য গেছিলো এ বরাবর, দ্বিতীয় রেখার জন্য যাবে, এটা একটু দূরে সরে যাবে, তৃতীয় রেখার জন্য আরেকটু দূরে সরে যাবে। ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেলটা কী হয়ে গেছে, আরও বড় হয়ে গেল। এখন ধরো আমি এই অ্যাঙ্গেলটা আরেকটু বাড়াবো, অর্থাৎ প্রথমে ছিল রশ্মিটা এখানে, এরপর আরেকটু দূরে নিয়ে গেলাম, এখানে আসলো, এরপর আরেকটু দূরে নিয়ে যাব, দূরে নিয়ে গেলাম। তাহলে কী হবে, এই অ্যাঙ্গেলটা আরও কী হয়ে যাবে, আরও বড় হয়ে যাবে, অর্থাৎ যে রশ্মিটা রেয়ার মাধ্যম দিয়ে গমন করবে সে রশ্মিটা আরও বেশি পরিমাণে বেঁকে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই রশ্মিটা যত দূরে যাচ্ছে, এই রশ্মিটা নর্মাল থেকে যত দূরে যাচ্ছে, প্রথমে ছিল এখানে, তারপর আসছে আরেকটু দূরে গেছে, তারপর আরেকটু দূরে আসলো। দেখা যাচ্ছে কি যত দূরে যাচ্ছে রিফ্র্যাক্টেড রেটাও তত বেশি দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথমে ছিল এখানে, তারপর আসছে এখানে, আরও দূরে সরে গেছে, তারপর আরও দূরে সরে গেছে। এরকম সরাতে এরকম ইনসিডেন্ট রেটাকে দূরে নিতে এমন এক পর্যায়ে আসবে, তাহলে এটা যতবার দূরে সরাবো রিফ্র্যাক্টেড রেটাও আস্তে আস্তে দূরে যেতে থাকবে। তাহলে দূরে যেতে একসময় কোথায় চলে আসবে, একসময় বাউন্ডারির সাথে মিলে যাবে। খেয়াল করো, আমি যখন এটা আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি, এটাও আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। খেয়াল করো, প্রথমে রেখাটা ছিল এ বরাবর, রিফ্র্যাক্টেড রে ছিল এ বরাবর। আমি ইনসিডেন্ট রেকে দূরে নিলাম, রিফ্র্যাক্টেড রেটাও আরও দূরে সরে গেছে। এবার ইনসিডেন্ট রেটাকে আরও দূরে নিয়ে গেলাম, তাহলে রিফ্র্যাক্টেড রেও আরও দূরে সরে গেছে। এভাবে ইনসিডেন্ট রেটাকে আস্তে আস্তে আমি দূরে নিচ্ছি, তাহলে রিফ্র্যাক্টেড রেও আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবে। দূরে সরাতে একসময় কী হবে, আমি এটাও দূরে নিব, দেখো এটাও দূরে নিব, এটা যত দূরে নিব, প্রথমে ছিল এখানে, এটা যত দূরে নিব এটাও তত দূরে সরে যাবে। ঠিক আছে, এটা যত দূরে সরে যাবে এটাও তত বেশি বেঁকে যাবে। তাহলে এটা যত আমি এটা এই রশ্মিটা ইনসিডেন্ট রেটা দূরে নিতে এক সময় দেখা যাবে এটা আমি দূরে নিচ্ছি, রিফ্র্যাক্টেড রেটাও বেশি বেঁকে যাচ্ছে। তাহলে এটা দূরে নিতে এবং রিফ্র্যাক্টেড রেটা বাঁকতে এমন এক পর্যায়ে আসবে যখন এটার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যাঙ্গেলের জন্য ঠিক রিফ্র্যাক্টেড রেটা ঠিক বাউন্ডারির সাথে মিলে যাবে। ঠিক বাউন্ডারির সাথে কী হয়ে যাবে, প্রথমে ছিল এখানে, পরবর্তী একটু এখানে চলে আসলো, তারপর এখানে চলে আসলো, আস্তে আস্তে কার সাথে মিলে যাবে, বাউন্ডারির সাথে মিলে যাবে। ঠিক আছে, যে অ্যাঙ্গেলের জন্য এখানে, যে অ্যাঙ্গেলটার জন্য অর্থাৎ যে রশ্মিটার জন্য যে অ্যাঙ্গেলের জন্য রিফ্র্যাক্টেড রেটা বাউন্ডারির সাথে মিলে গেল, ওই অ্যাঙ্গেলটাকে বলে কি, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ওই অ্যাঙ্গেলটা কী বলে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমরা ধরে নিই ঠিক এই রশ্মিটার জন্য, ঠিক এই ইনসিডেন্ট রেটার জন্য, ধরে নিই এই ইনসিডেন্ট রোটার জন্য রিফ্র্যাক্টেড রেটা এই ইনসিডেন্ট রেয়ের জন্য রিফ্র্যাক্টেড রেটা ঠিক বাউন্ডারির সাথে ঘেঁষে চলে গেল। ঠিক আছে, খেয়াল করো, এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে, এই ইনসিডেন্ট রেয়ের জন্য রিফ্র্যাক্টেড রেটা ঠিক বাউন্ডারি গা ঘেঁষে চলে গেল। তাহলে বলছিলাম, আমি ইনসিডেন্ট রে যদি বাড়াই, খেয়াল করো, আমি যদি ইনসিডেন্ট রেটা যদি দূরে নিয়ে যাই, রিফ্র্যাক্টেড রেটাও তত বেশি বেঁকে যাবে। খেয়াল করো, আবার আমি যদি ইনসিডেন্ট রেটা যদি দূরে নিতে থাকি, রিফ্র্যাক্টেড রেটাও দূরে যেতে থাকবে। তাহলে প্রথমে ইনসিডেন্ট রে ছিল এখানে, রিফ্র্যাক্টেড হচ্ছে এখানে, এরপর ইনসিডেন্ট রে আসছে এখানে, তার রিফ্র্যাক্টেড রে আরেকবার বেঁকে গেল, এরপর ইনসিডেন্ট রে আসলো এখানে, রিফ্র্যাক্টেড রে আরও বেঁকে গেল, এরপর ইনসিডেন্ট রে আসলো এখানে, রিফ্র্যাক্টেড রে আসলো এখানে, অর্থাৎ গা ঘেঁষে এই লাইনের জন্য রিফ্র্যাক্টেড রেটা ঠিক গা ঘেঁষে চলে গেল। ঠিক আছে, এবার দেখো, এবার হচ্ছে মেন পয়েন্ট। এবার যদি আমি ইনসিডেন্ট রেটা যদি সামান্য পরিমাণ বাড়াই, আমি যদি ইনসিডেন্ট রেটা সামান্য পরিমাণ যদি বাড়াই, রিফ্র্যাক্টেড রেটাও বেড়ে যাবে। ঠিক আছে,
খেয়াল করো, আমি যদি বলছিলাম এই রেটা ইনসিডেন্ট রেটা যত দূরে নিব রিফ্র্যাক্টেড রেটাও তত বেশি বেঁকে যাবে। ঠিক আছে, বাঁকতে বাঁকতে এক সময় বাউন্ডারি গা ঘেঁষে চলে যাবে। ঠিক যে পর্যায়ে গা ঘেঁষে চলে গেল, ঠিক তখন আমি যদি ইনসিডেন্ট রেটা যদি সামান্য পরিমাণ বাড়াই, ইনসিডেন্ট দেখো ইনসিডেন্ট রেট ছিল এখানে এটার এই রশ্মির কারণে রিফ্র্যাক্টেড রেটা বাউন্ডারি গা ঘেঁষে চলে গেল। এখন আমি যদি ইনসিডেন্ট রেটা সামান্য পরিমাণ বাড়াই, তাহলে রিফ্র্যাক্টেড রেটাও যাবে আরও বেশি পরিমাণ বেঁকে যাবে। তাহলে আর প্রথমে ছিল এখানে, এটা যখন একটু বাড়াইছে রিফ্র্যাক্টেড রেটাও বেঁকে যাবে। যখনই সামান্য পরিমাণ বেঁকে যাবে, এটা কোথায় চলে আসবে? এটা আবার আলো যে মাধ্যম থেকে আসতেছিল ঠিক ওই মাধ্যমে ফিরে আসবে। ঠিক আছে, প্রথমে আলো আসছিল কোন মাধ্যমে? প্রথমে আলো আসতেছিল ড্যান্সের মাধ্যমে, যাচ্ছিল কোথায়? রেয়ারের মাধ্যমে। এটা বাড়াইছি, ইনসিডেন্ট রে দূরে সরে নিলাম, রিফ্র্যাক্টেড রে একটু বেড়ে গেল, তবুও কোথায় আছে? রেয়ারের মাধ্যমে আছে এখনও। ইনসিডেন্ট রেটা আরেকটু দূরে সরাই নিলাম, রিফ্র্যাক্টেড রেটা আরও বেশি বাঁকলো, তবুও কোথায় আছে? এখনও রেয়ারের মাধ্যমে আছে। বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে আসছি যখন রিফ্র্যাক্টেড রেটা ঠিক বাউন্ডারির গা ঘেঁষে চলে গেল। ঠিক আছে, কোন বরাবর বাউন্ডারির গা ঘেঁষে চলে গেল। এবার আমি যদি ইনসিডেন্ট রেট আরেকটু পরিমাণ দূরে সরিয়ে নিই, তাহলে রিফ্র্যাক্টেড রেটে দেখো প্রথমে ছিল বাউন্ডারির থেকে একটু নিচে চলে আসবে। বাউন্ডারিতে যখন একটু নিচে চলে আসবে, এটা কোথায় চলে আসলো? আবার ড্যান্সার নিচেটা কোন মিডিয়াম ছিল? ড্যান্সার মিডিয়াম। তাহলে ইনসিডেন্ট রেটা যখন সামান্য পরিমাণ বাড়াইছি, রিফ্র্যাক্টেড রেটাও আর একটু বেঁকে যাওয়ার ফলে কোথায় চলে আসলো? দেখো আবার বেঁকে যাওয়ার ফলে কোথায় চলে আসলো? আগের মাধ্যমে, অর্থাৎ ড্যান্সার মাধ্যমে চলে আসলো। কোন মাধ্যমে চলে আসলো? ড্যান্সের মাধ্যমে চলে আসলো। ঠিক আছে, যখনই আলোক রশ্মি ড্যান্সের মাধ্যমে চলে আসবে, তখন রিফ্র্যাকশনের রুলস অনুযায়ী কিসের রুলস অনুযায়ী? রিফ্র্যাকশনের রুলস অনুযায়ী আলোক রশ্মিটা এদিকে চলে আসবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ আমরা কি দেখলাম তাইলে? আলোক রশ্মি যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের তুলনায় বেশিক্ষণে বাউন্ডারিকে হিট করবে, এটা লিখলাম দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স when the angle of incidence is greater than the critical angle। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো, এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল এত বড়, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ছিল কত বড়? এতটুকু। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ছিল এখান থেকে এতটুকু, এটা থেকে একটু বাড়াইছি, এখন আসছে কত বড়? তাহলে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বেড়ে গেল। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ছিল এত বড়, এটা বাড়িয়ে দিলাম এত বড়। When the angle of incidence is greater than the critical angle, then there will be no refraction। তাই দেখা যাচ্ছে কি, যখন আমি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় কোণে রশ্মিটাকে পাঠাচ্ছিলাম, তখন আলোর রশ্মি আর রেয়ারের মাধ্যমে প্রবেশ করতেছে না। আলোর রশ্মি রেয়ারের মাধ্যমে প্রবেশ করছে না। কোথায় চলে আসছে? আবার ড্যান্সের মাধ্যম থেকে যাচ্ছিল, আবার ড্যান্সের মাধ্যমে ফিরে আসছিল। ড্যান্সের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, আবার ড্যান্সের মাধ্যমে ফিরে আসছে। এটাইকে বলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। ঠিক আছে, এটাকে বলে কি? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। তার ডেফিনেশনটা যদি আমরা দেখি, when light traveling in an optically dense medium and hits a boundary at a steep angle. What is steep angle? Larger than the critical angle for the boundary. Larger than the critical angle, অর্থাৎ এখানে স্টিপ অ্যাঙ্গেল কি বোঝাচ্ছে? লার্জার দেন দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। দ্য লাইট ইজ কমপ্লিটলি
কমপ্লিটলি রিফ্লেক্টেড, অর্থাৎ যে মাধ্যম থেকে আসছিল ওই মাধ্যমে ফিরে আসলে। রিফ্লেক্টেড মানে কি, যে মাধ্যম থেকে আসছিল আবার ওই মাধ্যমে ফিরে আসাকে বলে রিফ্লেক্টেড। যে মাধ্যম থেকে আসছিল ওই মাধ্যমে ফিরে আসাকে বলে কি, রিফ্লেক্টেড। দিস ইজ কল্ড দ্য টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। ওকে, অর্থাৎ আমরা যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বড় কোণে আলোক রশ্মি পাঠাবো তখন এটা আবার বাউন্স ব্যাক করে আগের মাধ্যমে ফিরে আসবে। অর্থাৎ আবার বলতেছি, আমরা যখন কোনো একটা আলোক রশ্মিকে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের তুলনায় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি কোণে পাঠাবো তখন আলোক রশ্মিটা রিফ্র্যাক্টেড না হয়ে আবার আগের মাধ্যমে বাউন্স ব্যাক করবে, অর্থাৎ রিফ্লেক্টেড হবে। অর্থাৎ আমি যদি চিত্র আকারে লিখি, ফ্লো চার্ট দিয়ে লিখলে গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল यानी कि इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल जो है देन there will be no reflection but there will be but there we will see there we will see the property of reflection। দেখো আমরা পড়তেছি কি নিয়ে, রিফ্র্যাকশন নিয়ে, কিন্তু যখন দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হয়ে যাবে তখন ওখানে কী ঘটবে না, তখন ওই ক্ষেত্রে আর কোনো রিফ্র্যাকশন হবে না। কী ঘটবে, রিফ্লেকশন ঘটবে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ রিফ্লেকশন প্রথম ক্লাসে আমি বর্ণনা দিয়েছিলাম। ধরো এটা একটা মাধ্যম, আমার আপাতত দরকার নেই, এটা আরেকটা মাধ্যম। আলোক রশ্মি ধর একটা আলোক রশ্মি এসে বাউন্ডারিকে এই বিন্দুতে হিট করলো, যে মাধ্যম থেকে আসলো ওই মাধ্যমে যদি আবার বাউন্স ব্যাক করে এটাকে বলে রিফ্লেকশন। এটাকে বলে কি, রিফ্লেকশন। ঠিক আছে, যে মাধ্যম থেকে আসলো ওই মাধ্যমে ফিরে ওই মাধ্যমে যদি বাউন্স ব্যাক করে তখন ওই ঘটনাকে বলে রিফ্লেকশন। অর্থাৎ তাইলে যখন the angle of incidence is greater than critical angle then there will be no refraction but there will be reflection. Okay, this is called total internal refraction. আশা করি বোঝা গেছে। বই থেকে একটু রিডিং পড়ে নিবা, বই থেকে রিডিং পড়লেই সম্পূর্ণ আশা করি মাথায় ঢুকবে। এরপর আমাদের লাস্ট টপিক এই চ্যাপ্টারের, যেটা আমাদের সচরাচর আমরা ইউজ করে থাকি, আমরা ওয়াইফাই কানেক্ট করার জন্য যে কেবলটা ইউজ করি এবং বিভিন্ন স্পিডের যে জায়গায় আমাদের বিভিন্ন কানেকশান যখন বেশি স্পিড দরকার তখন আমরা অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করি, বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করে থাকি আমরা অপটিক্যাল ফাইবার। তো আমরা আজকে শিখব হোয়াট ইজ অপটিক্যাল ফাইবার। অপটিক্যাল ফাইবার is the technology associated with data transmission। অর্থাৎ অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ কি, ও ডাটা ট্রান্সমিট করবে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ডাটা ট্রান্সমিট করবে using light pulses traveling along with a long fiber which is usually made of plastic or glass। অর্থাৎ ফাইবারটা, অপটিক্যাল ফাইবারটা কী দিয়ে গঠিত, প্লাস্টিক আর গ্লাস দিয়ে গঠিত, এবং ওইটার মধ্যে দিয়ে ডাটা ট্রান্সমিট হবে। অপটিক্যাল ফাইবার কী দিয়ে গঠিত, প্লাস্টিক অথবা গ্লাস দিয়ে গঠিত, এবং ওইটার মধ্যে দিয়ে কী ট্রান্সমিট হবে, ডাটা ট্রান্সমিট হবে। কোন মাধ্যমে, কোন আকারে, লাইট আকারে।
কি আকারে, লাইট আকারে ডাটা ট্রান্সমিট হবে। ঠিক আছে, এই টেকনোলজিটাকে বলা হয় অপটিক্যাল ফাইবার। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখব হাউ ডাজ অ্যান অপটিক্যাল ফাইবার ওয়ার্ক। হাউ ডাজ অ্যান অপটিক্যাল ফাইবার ওয়ার্ক। তাহলে প্রথম লাইনটা যদি আমরা খেয়াল করি, আমরা এইমাত্র শিখলাম হোয়াট ইজ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। আমরা এইমাত্র শিখলাম হোয়াট ইজ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। অপটিক্যাল ফাইবার এটার উপর বেস করেই তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবার এটার উপর বেসড করেই তৈরি। কিসের উপর বেস করে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশনের উপর বেস করে অপটিক্যাল ফাইবার কাজ করে থাকে। আবার বলতেছি, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশনের উপর বেস করেই অপটিক্যাল ফাইবার কাজ করে থাকে। The optical fiber works on the principle of total internal refraction. The optical fiber works on the principle of total internal refraction. Okay, এটা হচ্ছে 1 নম্বরের কোয়েশ্চেন। The optical fiber works on the principle of total internal refraction. Light rays can be used to transmit a huge amount of data, but there is a problem here. We know that the light ray travel in straight lines. So unless we have a long straight wire without any bands at all, harnessing this advantage will be very tedious. Instead, the optical cables are designed such that they bend all the light rays inwards, following the property of total internal refraction. Light rays travel continuously, bouncing off the optical fiber wall and transmitting end-to-end data. Although light signals do degrade over progressing distance, depending on the purity of the material used, the loss is much less compared to using metal cables. Okay, দেখা যাক এটা কিভাবে কাজ করে। এবার আমরা চিত্রের মাধ্যমে এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব। এবার এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, লাইট স্ট্রেট লাইনে ফ্লো করে। লাইট কীভাবে ফ্লো করে? লাইট স্ট্রেট লাইনে ফ্লো করে। অর্থাৎ লাইট এভাবে যায় না। কীভাবে যায়? স্ট্রেট লাইনেই যায়। ঠিক আছে, আলো আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে চলে না। কীভাবে চলে? স্ট্রেট পথেই চলে। তাহলে আলো যেহেতু স্ট্রেট পথেই চলে, আমাদেরকে তারটা কী রকম হইতে হবে? তারটাও স্ট্রেট হইতে হবে। আমাদের অপটিক্যাল ফাইবারটা কী হইতে হবে? স্ট্রেট হইতে হবে, তাই না? কিন্তু আমরা কি স্ট্রেট লাইন দিয়ে কোনোদিন বাসা বাড়িতে অথবা কোনো একটা অফিস আদালতে তার নিতে পারবো? ধরো আমার তারটা দরকার হচ্ছে, ধরো আমার টেলিভিশন অথবা আমার যে অ্যাক্সেসরিজ যেটা আছে ওইটাতে আমার অপটিক্যাল ফাইবার লাগবে। ঠিক আছে, এখন এটাতে আসার আমার ধরো এখানে একটা আমরা কি বলি, কাম্বা আছে। কাম্বা থেকে অপটিক্যাল ফাইবার তারটা আনবো। ঠিক আছে, অপটিক্যাল ফাইবার কি আনবো? তারটা আনবো। কিন্তু এটা থেকে এই খাম্বা থেকে অপটিক্যাল ফাইবার আমার অ্যাক্সেসরিজে আনার জন্য সোজা কোনো পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। ধরে নাও এটা আশেপাশে সবগুলো বিল্ডিং আছে, এটা আশেপাশে সামনে পিছনে চারিদিকে কী আছে? বিল্ডিং আছে। ওকে, তাহলে ধরে নাও এদিক পাশে একটু খালি জায়গা আছে, এ পাশে একটু খালি জায়গা আছে এখানে। তাহলে কী করতে হবে? তারটা এ পাশে এনে তারটা ব্যান্ড করে তারপর আমার অ্যাক্সেসরিজে আনা যাবে। তারটা এখানে কী হচ্ছে? ব্যান্ড হচ্ছে। কী হচ্ছে? ব্যান্ড হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যেহেতু বলছি আলোক রশ্মি স্ট্রেট পথেই চলাচল করতে পারে, আঁকা বাঁকা পথে করতে পারে না, সেটা আমাদের অপটিক্যাল ফাইবারটা কী হতে হবে? আমাদের অপটিক্যাল ফাইবারটা স্ট্রেট হতে হবে। কিন্তু আমি দেখা যাচ্ছে এখানে আমি স্ট্রেট পথ দিয়ে আমার ঘরে অপটিক্যাল ফাইবারটা নিতে পারছি না। ঠিক আছে, তাহলে কীভাবে করব আমি এখন? তাহলে আমি কীভাবে অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ কীভাবে করব? এই
মনে রাখবা প্রত্যেক প্রবলেম পাইছো মিনস এটার প্রবলেম সলিউশন আছে। কোনো প্রবলেম নাই যার কোনো সলিউশন নাই, জাস্ট তোমাকে একটু চিন্তা করতে হবে, প্রত্যেকটা প্রবলেমের সলিউশন আছে, ঠিক আছে। যেহেতু আমি এই প্রবলেম ফেস করছি, তাহলে আমি তো এখানে ডিরেক্টলি অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না, ঠিক আছে। আমি একটা প্রবলেম ফেস করতেছি, তাই এই প্রবলেমে আমার সলিউশনটা বের করতে হবে, ঠিক আছে। এই প্রবলেমের সলিউশনটা কে দিছে? এই প্রবলেমের সলিউশনটা দিছে হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। এই প্রবলেম সলিউশনটা কে দিছে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমরা অপটিক্যাল ফাইবারটা এমনভাবে তৈরি করব যাতে আলো বাধ্য হয় তার পথটা কী করার জন্য? চেঞ্জ করার জন্য। আমরা এমনভাবে অপটিক্যাল ফাইবারটা তৈরি করব যাতে আলো নিজেই বাধ্য হয় তার পথটা চেঞ্জ করার জন্য, ঠিক আছে। তাইলে খেয়াল করো, ধরো এটা একটা অপটিক্যাল ফাইবার, আঁকা বাঁকা একটু নিলাম, ঠিক আছে। আঁকা বাঁকা একটা অপটিক্যাল ফাইবার নিলাম। তবে অপটিক্যাল ফাইবার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তুমি অপটিক্যাল ফাইবারটাকে সোজা এভাবে বাঁকাতে পারবে না, সোজা ডিরেক্টলি বাঁকাতে পারবে না, সামান্য একটু স্মুথলি বাঁকাতে পারবা, ঠিক আছে। স্মুথলি এভাবে ডিরেক্ট এভাবে বাঁকাতে পারবে না। ধরো এটা তার ছিল তো, ডিরেক্টলি এভাবে বাঁকাতে পারবে না, ঠিক আছে। এভাবে বাঁকালে অপটিক্যাল ফাইবার নষ্ট হয়ে যাবে, ভেঙে যাবে, ঠিক আছে। কারণ অপটিক্যাল ফাইবার কী দিয়ে তৈরি করছিলাম? গ্লাস অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। যেমন আমার এই চাঁদার কী দিয়ে তৈরি? প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। আমি যদি এটাকে ডিরেক্ট এভাবে বাঁকা করি, এটা কী হয়ে যাবে? ভেঙে যাবে। ঠিক তেমনি অপটিক্যাল ফাইবারও ভেঙে যাবে। অপটিক্যাল ফাইবার যদি ভেঙে যায়, আমাদের আর কোনো কাজে আসবে না। সেটা আমাদেরকে একটু স্মুথলি বাঁকা করতে হবে, ছিল এরকম স্মুথলি বাঁকা করে নিতে হবে, ঠিক আছে। সেভাবে একটু স্মুথলি বাঁকা করলাম। এখন বলছিলাম আলোক রশ্মি কীভাবে যায়? স্ট্রেট লাইনে গমন করে। আলোক রশ্মি স্ট্রেট লাইনে গমন করে। তাহলে আলোক রশ্মি প্রথমে ধর একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে এভাবে আসলো, আলোক রশ্মি স্ট্রেট লাইন দিয়ে এ পথে আসলো। তাহলে এখন কি আমার তো আলোক রশ্মি যেতে হবে কোন দিকে? আলোক রশ্মিটা এদিক দিয়ে আনতে হবে। আলোক রশ্মিটা কোন দিকে আনতে হবে? এদিকে আনতে হবে। কিন্তু এটা যাচ্ছে কোথায়? এদিকে। যেহেতু আলোক বসছে, আলোক রশ্মি আঁকা বাঁকা পথে যেতে পারে না, সোজা পথে যেতে পারে। তার ধর্ম অনুযায়ী সে তার ধর্ম ফলো করে সে সোজা পথে আসলো, এবং আসলার পরে এখন কি দেখা যাচ্ছে ও বাধা পাইছে, সে তো এখানে আসতে পারতেছে না, ঠিক আছে। এখনই হবে কি? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। এখন কি কোন ঘটনাটা অ্যাপ্লাই করব? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন। আলোক রশ্মিকে আমরা এমনভাবে, অর্থাৎ এটাকে আমরা এমনভাবে তৈরি করছি, অপটিক্যাল ফাইবারটাকে আমরা এমনভাবে তৈরি করলাম যাতে আলোক রশ্মি যখন এটার উপর পড়বে, আলোক রশ্মি যখন অপটিক্যাল ফাইবারের বডির উপর পড়বে, তখন এটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বেশি কোণে ইনসিডেন্ট করবে। খেয়াল করো, আলোক রশ্মি, এটা অপটিক্যাল ফাইবারটা এমনভাবে তৈরি করলাম যাতে যখনই আলো রশ্মি অপটিক্যাল ফাইবারের বডির উপর ইনসিডেন্ট করবে, তখন এমন কোণে ইনসিডেন্ট করবে, এমন অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট করবে যাতে অ্যাঙ্গেলের পরিমাণ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হয়। কিস থেকে বড় হবে? অ্যাঙ্গেল গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হবে। ওকে, আমরা জানি কোনো আলোক রশ্মি যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের তুলনায় বড় কোণে ইনসিডেন্ট করে, তখনই কী ঘটবে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন হবে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? বলছে কি, যখনই আলোক রশ্মি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের তুলনায় বেশি কোণে ইনসিডেন্ট করবে, তখনই কী হবে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন হবে। আরেকটা কন্ডিশন আমরা প্রথমে পড়ছিলাম, কন্ডিশনটা কী ছিল? কন্ডিশনটা ছিল আলোক রশ্মি অবশ্যই ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ার মিডিয়ামে যেতে হবে। কোথায়? ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ার মিডিয়াম। তাহলে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা যে অপটিক্যাল ফাইবার কী দিয়ে তৈরি করছিলাম? বলছিলাম অপটিক্যাল ফাইবার গ্লাস অথবা প্লাস্টিক দিয়ে। ধরে নিই আমরা যে অপটিক্যাল ফাইবারটা নিচ্ছি, এটা গ্লাস দিয়ে তৈরি। তাহলে বাইরে কী অবস্থা? তারের ওয়্যারের বাইরে কি আছে? এয়ার আছে, তাই না? তাহলে এয়ার হচ্ছে কী মাধ্যম? গ্লাসের তুলনায় রেয়ার মিডিয়াম, তাই নাকি? রেয়ার মিডিয়াম। তাহলে দেখো আলোক রশ্মি ডেন্সার, এটা হচ্ছে ডেন্সার মিডিয়াম।
আলোক রশ্মি ডেন্সার মিডিয়াম থেকে কোথায় যাচ্ছে, যাওয়ার কথা কোথায়, রেয়ার মিডিয়ামে যাওয়ার কথা। কোন মিডিয়ামে, রেয়ার মিডিয়ামে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ আলোক রশ্মি ডেন্সার মিডিয়াম থেকে কোথায় যাচ্ছে, রেয়ার মিডিয়ামে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের প্রথম কন্ডিশন যেটা ছিল ওটা পূরণ করছে, আলোক রশ্মি ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ার মিডিয়ামে যেতে হবে। তাহলে কন্ডিশনটা ফুল হয়েছে, আলোক রশ্মি ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ার মিডিয়ামে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আবার বলছিলাম আমরা অপটিক্যাল ফাইবারটা এমনভাবে তৈরি করলাম যাতে যে আলোক রশ্মি আসুক না কেন, যে আলোক রশ্মি ফাইবারের বডির উপর ইনসিডেন্ট করুক না কেন, অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হবে। অ্যাঙ্গেলটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে কী হবে, বড় হবে। তাহলে আমরা শিখছিলাম যখনই ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হবে তখন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন হবে। তখন কী হবে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন হবে। অর্থাৎ আলোক রশ্মি আবার বাউন্স ব্যাক করে আগের মাধ্যমে ফিরে আসবে। কে বলছে, আলোক রশ্মি আবার বাউন্স ব্যাক করে আগের মাধ্যমে ফিরে আসবে। অর্থাৎ আলোক রশ্মি ড্যান্সের মাধ্যম থেকে যাচ্ছে, আলোক রশ্মি ড্যান্সের মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এমন এখানে ইনসিডেন্ট করার পরে কত কোণে করলো, কত অ্যাঙ্গেলে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের তুলনায় বেশি কোণে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের তুলনায় বড় কোণে ইনসিডেন্ট করলো। তখন কি হবে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে। অর্থাৎ আলোক রশ্মি আবার বাউন্স ব্যাক করে ড্যান্সের মাধ্যমে আসছিল, আবার ড্যান্সের মাধ্যমে ফিরে আসবে। অর্থাৎ তারের মধ্যেই থেকে যাবে। আলোক রশ্মি কোথায় থেকে যাবে, তারের মধ্যেই থেকে যাবে। তাহলে বলছিলাম এটা যন্ত্রটা ফাইবারটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে কোনো বিন্দুতে আলোক রশ্মি ইনসিডেন্ট করুক না কেন অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, সবসময় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হবে। তাহলে এখানে করছে আবার এখানে কী হবে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে। অর্থাৎ আবার বাউন্স ব্যাক করে আবার ড্যান্সের মাধ্যমে থাকবে, অর্থাৎ তারের মধ্যে থাকবে। এভাবে করতে করতে এটা একসময় গিয়ে কী হবে, তারের এই প্রান্তে চলে আসবে। অর্থাৎ আলোক রশ্মি, অর্থাৎ আমার ডাটা এদিক থেকে পাঠাচ্ছিলাম এবং এইদিকে প্রেরণ করলাম। ঠিক আছে, এইভাবেই কাজ করা হচ্ছে আমাদের অপটিক্যাল ফাইবারগুলো। আশা করি বুঝে গেছে। না বুঝলে বারবার দেখতে থাকো, দেখতে দেখতে একসময় তোমার অজান্তেই তোমার মাথায় এটা কনফাইন্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এতটুকু। এমন আমাদের চ্যাপ্টারটা অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে শেষ হলো। চ্যাপ্টারটা আবার প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ভালো করে রিভাইজ দিবা। সুন্দর একটা চ্যাপ্টার, এই চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, এমনভাবে পড়বা যাতে কোয়েশ্চেন আসলে অনায়াসে আনসারটা করে আসতে পারো। আজকের ক্লাস এতটুকু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।